آج قومی اسمبلی کے اجلاس کو جس نے کئی دن اور چلنا تھا اچانک اسپیکر نے ختم کر دیا، اور جس طرح چور بھاگتے ہیں اس طرح قومی اسمبلی کا اسپیکر ڈائی سے بھاگا۔ کل کی جو شکست اس حکومت کو ہوئی ہے، حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ کل جو وزراء 40 جو وزراء ہیں وہ عمران بابا کو گھر چھوڑ کر ایک سٹیج پر اکٹھے ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ نہ ان کو قانون کا پتہ ہے، نہ ان کو آئین کا پتہ ہے۔ وہاں یہ کہہ کر چلے گئے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور اس کے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو اسپیکر جو ہے وہ ڈائس چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ آج پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کی حکومت کی حالت ہے۔ کل کیا ہوا پورے پاکستان نے دیکھ لیا۔ اس حکومت کا وزیر خزانہ امیدوار تھا، اس کی کیمپین، الیکشن کیمپین وزیر اعظم نے خود چلائی، ہر ایم این اے کو ملا، اربوں کی اسکیموں کے وعدے کیے، ہر قسم کی دھوس اور دھاندلی کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی حکومت کو شکست فاش ہوئی۔ اور یہ بات عیاں ہے، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نیازی اس ہاؤس کا اعتماد کھو چکا ہے۔ اس کی وہ لوگ جو حکومتی بینچوں پر بیٹھتے ہیں، 17 افراد نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ حکومت کے پاس آج اکثریت نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب اس کا صرف ایک حل ہے، اور وہ نئے الیکشن میں ہے۔ اگر پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنا ہے، اس معاشی بحران سے نکالنا ہے، تو واحد حل ہے کہ ایک نیا الیکشن ہو، پاکستان کے عوام کو اپنی رائے کے استعمال کا پھر موقع ملے، اور وہ فیصلہ کریں کہ اس ملک میں کس کی حکومت ہوگی۔ یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے عمران خان کو۔ میدان بھی حاضر ہے۔ اب یہاں پر جعلی اعتماد کا ووٹ لینے کا، اسمبلیوں کو اس طرح دھوس دھاندلی سے چلانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 2.5 سال میں اس حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے پورے پاکستان نے دیکھی ہے۔ اس حکومت کی ناکامی سے پورا پاکستان پریشان ہے۔ آج اس ملک میں واحد راستہ ہے کہ نئے الیکشن ہو اور پاکستان کے عوام پھر ایک نئی حکومت منتخب کریں جو ملک کے مسائل حل کر سکے۔ 2018 کا چوری شدہ الیکشن پاکستان کو صرف مشکل دے سکا، پاکستان کے عوام کو صرف مہنگائی دے سکا۔ آج اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج صرف ایک راستہ ہے، اور وہ نئے الیکشن میں ہے۔ جتنی جلدی یہ کریں گے یہ سیاسی بحران ختم ہوگا، ورنہ نہ ملک چلے گا، نہ یہ پارلیمان چلے گی، نہ معیشت چلے گی، اور عوام کو مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، اور حکومتی بینچوں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے، جس کا اظہار انہوں نے کل کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حکومت کو قومی اسمبلی میں جو شکست فاش ہوئی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس خفت کو مٹانے کے لیے، اس بے عزتی کو مٹانے کے لیے کئی قسم کے منصوبہ سازی کی جا رہی ہے، کئی طریقے گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں وہ ضمنی انتخابات ہوں یا سینٹ کے انتخابات ہوں، اور خاص طور پہ قومی اسمبلی میں جس کے لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہے، اس میں اس طرح شکست کھا جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی تعویلیں پیش کریں گے، جو کچھ بھی ہیلے بہانے کریں گے،
जो कुछ भी तौर तरीके करने की कोशिश करेंगे वो सब फजूल है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। और देखें, जो शख्स ये कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असम्बली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया है। और इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि हुकूमत जो है वो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पीडीएम ने डिमांड किया है कि हुकूमत को फौरन मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उसके अलावा कोई जो है वो बाइज्जत तरीका नहीं है, कोई ऑनरेबल तरीका नहीं है। ये कह देना कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता, तो देखिए अगर आप चूहों की तरह नहीं करना चाहते तो फिर शेरों का तो एक ही तरीका है कि आप आए कौम के सामने, इस्तीफा दें और मैदान में जाकर पाकिस्तान के अवाम के मैदान में जाएं और वहां अपने आप को पेश करें। वो एक तरीका है जो चूहों का नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी तावील पेश की, कोई भी तौर तरीका अपनाने की कोशिश की, कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान के अवाम इतने सादा नहीं है, वो समझेंगे कि आप चूहों की तरह हुकूमत करना चाहेंगे। तो पाकिस्तान के अवाम जो है अब चूहों की हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी ने पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं हुई, इतनी बेबरकती नहीं हुई। आज जाकर पता करें कि एक आम आदमी का क्या हाल है। बिजली के बिल ने, गैस के बिल ने, रोजमर्रा खाने पीने की अशिया कहाँ पहुंची हुई, हर चीज उसकी दस्तरस से बाहर। हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज है और वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता। कल की शिकस्त के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता, सिर्फ एक रास्ता है उनके लिए कि वो पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं और स्टेप डाउन करें। He must step down. He has to resign and that is the honorable way. और उसके अलावा कोई हीला बहाना जो है, मैं समझता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि पीडीएम के कैंडिडेट थे, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है उसने इस बात पर मुहर सबत कर दी है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद खो चुकी है। इसलिए हमारा ये जो है वो डिमांड है पीडीएम की कि वजीर आजम मुस्ताफी हो और पूरी हुकूमत मुस्ताफी होकर जो है वो नए इंतखाबात कराए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सीनियर लीडर्स ने बात की है, बिल्कुल ये हकीकत है। इन पे पूरी कौम का एतमाद नहीं था, लेकिन कल के इलेक्शन के बाद तो इनके अपनी हुकूमती अराकीन ने भी बदएतमादी का सबूत दिया है और अभी कोई इनके पास जवाब नहीं है यहाँ पे हुकूमत करने का। इन्होंने आते ही जिस तरह गैर यकीनी सूरत हाल, जिस तरह अनसर्टेनिटी पैदा की और जमहूरियत पे जमूद तारी करने की कोशिश की, कल के पीडीएम के फैसले से, पीडीएम की कोशिशों से, हमारे वोट से और पूरी आवाम की, पूरी कौम की दुआओं से हम सुरखरू है और हमारा बयानिया जो है वो ताकतवर हो गया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने पूरी मईशत को तबाह करके रख दिया था। पूरे यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम वो इदारे कि जिसकी तरफ हमारी निगाहें थी, उनको गैर ज़रूरी रेफरेंसेस में जकड़े रखा, उनको मसरूफ रखा और उसका आपने देखा कि क्या नतीजा निकला। हमारा जो पीडीएम का नारा था वो आज आप सबके सामने है। पूरी आवाम, पूरी कौम खुशियां मना रही हैं और हमारा भी यही आगे यही लाए अमल है कि अब ये हुकूमत जो है अब इस काम को ख़त्म करें, वाइंड अप करें। ये बदएतमादी की फिजा जो है इसको अब अपनी ये सीट्स को छोड़ दें और कानूनी और आईनी रास्ता भी यही है कि अब इस पे मजीद जो है ये ना यहाँ पे मुस्तहकम रहे और इस अवाम की जान छोड़े और इस कौमी असम्बली जो कि एक आईनी इदारा है और जिसका एक वकार है उसको मजरू किया जा रहा है। इस तरह के अपने ही फैसले यहाँ पे ये मुसल्लत किए जा रहे हैं, तो इसको छोड़े कि ये जो है एक अवाम की रिफा के लिए जो हम सब तमाम पार्टियां यहाँ पे क्रॉस द
पार्टी यहाँ पे हमारा एक ही मौक़िफ़ है उसकी तरफ आए और इसकी आईन और कानून की बालादस्ती के लिए इस असम्बली को जो है स्मूथली उन लोगों के हवाले करे जो कि सही तरीके से जमहूरियत को समझते हैं, जमहूरियत की रूह को समझते हैं, ताकि आने वाले जो मसाइल हैं कौम के वो हल किए जा सकें और आवाम जो है कोई खुशी की राह देख ले, बजाय ये कि जो आज के ये हालात इनके सामने है। तो ये अदम एतमाद इन पे हो चुका है, अब कोई जवाब पैदा नहीं है, मजीद वक्त ज़ाया न करें और ये वापस लौट मैं सिर्फ एक दो जुमले बोलूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पीडीएम के कायदीन ने तकरीबन तमाम बातें तफसील से कर दी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आवाम ने तो पहले ही अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन जिन लोगों के सहारे, जिन बैसाखियों के सहारे वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उन बैसाखियों की मदद के बावजूद, उनके सेलेक्टर्स की हिमायत के बावजूद, उनकी सेलेक्टेड असम्बली ने कल उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अब तो कोई जवाब बाकी रह ही नहीं जाती यहाँ पर हुकूमत करने की, तो उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा कि मुल्क चलाने से पहले वोट डालना सीख लें। बहुत फैसला कर लिया लेंगे, क्या कल इस तारीख का अपोजिशन पीडीएम मुकाबला करेगी या उनको अदम एतमाद हो चुका है। एतमाद का आइन में गुंजाइश ही नहीं है, ना इस वज़ीर-ए-आज़म को आइन आता है, ना कानून आता है, ना असेंबली की रवायत आती है, ना वोट डालना आता है। जो आदमी खुद अपने उम्मीदवार को वोट ना डाल सका, उससे अब क्या तवक्को रखते हैं? तो मेरी इनसे गुजारिश है कि मैदान हाजिर है, मुकाबला करना है, आ जाओ, तशरीफ लाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, अब होगा मुकाबला मैदान में। पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, कोई और नहीं करेगा। मेरा आप दोनों से सवाल है कि हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान में एम्पायर का और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, जिसके बारे में आप लोग भी वक्तन कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून की भी क़यादत खामोश है। पीपल्स पार्टी वाले पहले ही माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एम्पायर के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात नहीं करते थे। तो आप दोनों साबिक़ मोअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म क्या देखते हैं कि क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया, और अगर प्ले किया है कहीं आपकी तरफ तो नहीं एस्टेब्लिशमेंट आ गई? देखिए, बात एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बात पाकिस्तान के अवाम की है। पाकिस्तान के अवाम बोल चुके हैं और वो बोले हैं पीटीआई के अपने मेंबरान की आवाज़ में। जो हम कह रहे थे आज पीटीआई के मेंबरान भी वो कह रहे हैं, और जो कल वोट पड़ा है इससे बहुत ज़्यादा मेंबरान मौजूद थे जो नहीं वोट देना चाहते थे। बहरहाल जो परसों रात को हुआ उसको भी तारीख का हिस्सा ही रहने दें। उसके बावजूद ये फतह हासिल की अपोजिशन ने, और ये फतह पाकिस्तान के अवाम की है, ये फतह जमहूरियत की है। पाकिस्तान के अवाम ने 2018 के इलेक्शन का जवाब कल दे दिया है। अब एक रास्ता है, उसको कहते हैं इलेक्शन। भाई साहब, इमरान खान अपने जो पार्टी के जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनके खिलाफ भी वो एक्शन कोई लेंगे कि नहीं? इमरान खान ये उनका काम है, एक्शन ले ना ले को फर्क नहीं पड़ता। वो लोग, पूरा पाकिस्तान तंग है, पीटीआई के अपने मेंबरान तंग हैं, वो इस हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते, इस वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते। इसका जितनी जल्दी एतराफ़ कर लें वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। एक सेकंड, मैं इनकी बात का जवाब, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखें, आप एतमाद की बात करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम का एतमाद सामने आ गया। कौमी असेंबली में कल आपने जो देखा उसकी नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। अब अगर हुकूमत खुद ये कहती है कि हम एतमाद का वोट लेना चाहते हैं, तो वो क्या चीज़ साबित करता है? उनको भी पता है कि हम एतमाद जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, लूज कर बैठे हैं। और अब अगर सदर मुमलकत के पास वो जाते हैं तो सदर मुमलकत उस वक्त ये कह सकता है जब उसको यकीन हो जाए कि ये वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कौमी असम्बली के मेजॉरिटी मेंबरान का जो है एतमाद ख़त्म कर बैठा है, उसको हासिल नहीं है, खो चुका है। उस सूरत में आप सुने, उस सूरत में सदर मुमलकत कहेगा कि आप एतमाद का वोट लें,
اور اگر صدر مملکت یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اعتماد کھو بیٹھا ہے تو وہ ہماری بات کی تصدیق کرتے ہیں, وہ پی ڈی ایم کی بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں, اور جب کھو بیٹھے ہیں اعتماد تو اس کا راستہ پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا راستہ. اچھا سر, اگر قومی حکومت بننے جاتی ہے تو اس میں پی ڈی ایم اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا رول کیا قومی ہوگا؟ حکومت پہلے تو الیکشن کی صرف ایک حل ہے, وہ الیکشن کا حل ہے. قومی حکومتیں ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ قومی حکومت ہی بنائی گئی تھی, یہ ہائبریڈ ماڈل تھا, یہ ناکام ہو گیا ہے. ایسا پی ڈی ایم ایک تحریک تھی کہ احتجاجی اتحاد تھا, اب یہ انتخابی اتحاد بنتا جا رہا ہے. آپ نے اب ضمنی الیکشن جیتے, مشترکہ طور پر سینٹ کا انتخاب جیتا, مستقبل میں ہم اسے انتخابی اتحاد دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, وہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. جو بھی وہ کرے گا وہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہوگی اور عوام کرتے رہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا آپ نے الیکشن تو جیت لیا ہے, اب پی ڈی ایم کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہو رہا ہے, اس میں یہ فیصلے ہوں گے کہ اگلا قدم کیا ہوگا. 26 تاریخ کو لانگ مارچ تو آن ہے, پر میرا خیال ہے یہ لانگ مارچ سے پہلے ہی آخری سوال, الیکشن آپ لوگ نے سینٹ کا بھی جیت لیا, اخلاقی طور پہ آپ کا بیانیہ بھی جیت لیا, لیکن سوال یہ ہے کہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا ہے اداروں کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان, جس میں کرپشن کے کیسز وغیرہ بہت زیادہ ایشو ہیں, منی لانڈرنگ کے ایشوز کو جوڑا جا رہا ہے. ایسے ہی اس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں کہ تمام اداروں کے درمیان بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائلاگ یا کانفرنس. میرے بھائی ڈائلاگ الیکشن کے بعد ہوں گے. آج کرپشن کی بات کرنی ہے, یہ سارے کیمرے لگائے ہم موجود ہیں, ہم پہ الزام لگائیں, ہماری ٹرائل کریں, کیوں گھبراتے ہیں؟ اور جو ان کی کرپشن ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہے. چینی, آٹا, گندم, گھی, دوائیاں, پیٹرول, ایل این جی, کون سی بجلی, گیس, کون سی چوری ہے, براڈ شیٹ, یہ کون سی یہ بلین پہ سونامی, ان کے تو ہر کام میں کرپشن ہے. اور یہ اتنے کرپٹ لوگ ہیں جو ووٹ بھی نہیں ڈال سکے, اپنے ووٹ بیچے. اچھا سر, کل نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف کی جو انکوائری چلی تھی اس کو بند کرنے کا حکم دے دیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ کس نے؟ نیب نے. نیب کو بند ہونا چاہیے. انکوائری نیب نے کیا بند کرنی ہے؟ ایک کیس چلا ہے نیب سے 2.5 سال میں. یہ تو سیاست, سپریم کورٹ نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, انہوں نے بند کیا, ان کی بڑی مہربانی ہے, نہ بند کریں, ہم پہلے کیس چلائیں نا ذرا. جو کیس آپ نے ریفرنس دائر کیے وہ کیس آپ سے چلتے نہیں ہیں. اس نیب چیئرمین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اس کرسی پہ نہیں رہے گا, اس کو براڈ شیٹ کا جواب دینا پڑے گا, اس کو جواب دینا پڑے گا کہ حکومتی کرپشن پہ سے آنکھیں بند رکھیں. یہ چیزیں اس طرح نہیں جائیں گی. جتنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ادارہ انصاف کے مطابق چلے, اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کھلم کھلا کرپشن ہو اور آپ اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں. یہ نیب چیئرمین کل جواب دہ ہوگا, یہ میں بتا رہا ہوں, اس ملک کے عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا. آپ کی حکومت آتی ہے تو نیب کو بند کر دیں گے سر, پہلی ترجیح ہوگی آپ؟ میں نیب کو بند کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے. اور اس نیب چیئرمین سے میں پوچھوں گا کہ یہ تمہیں براڈ شیٹ نظر نہیں آیا جو تمہارے دفتر میں ہوا ہے؟ تمہیں چینی چوری نظر نہیں آئی جو کابینہ کے ٹیبل پہ ہوئی ہے؟ تمہیں گندم کی چوری نظر نہیں آئی جو پوری جس میں پنجاب کابینہ ملوث ہے؟ تو یہ بات ہے کہ آج سارے معاملے کا ایک حل ہے. جو کل ہوا, عدم اعتماد اس حکومت پہ ہو چکا ہے, اس کے اپنے ممبروں نے کیا ہے, میدان ہے اور الیکشن ہے. خدا حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.